ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଡବୁ ମିଳିକି ନେଇଯାଅ। ଆମେ ଧାନ ଆଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା 2 ଦିନ ଆମେ ରହିଗଲୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଯାଉ ଆଣୁଛୁ ମଶା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିକି କିଛି ପଇସା ଖାଇ ପାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣରେ। ଆମର ତ କୌଣସି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ବି ଯାଇକି ଶୋଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ମିଲର ଶୋଉଛି ଘରେ, ଚାଷୀ ଶୋଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ। ये जो अभावनीय ये जो दुखदायक दृश्य आप देखुंट ये देखुवे केमती ट्रैक्टर तले किए शोची किए ट्रैक्टर ऊपर शोची किए कंबल आउ मशारी को घोड़ी शोची। देखुवे ये जो चाषी मैंने आसी आम पाखर अच्छा अनेक चाषी से मैंने शोते आम तर दुख दुर्दशा जानापी राति पहुँचीलु। बर्तमान पाखापाखि 11:30 राति हम। देखुवे ये हूँ भद्रक आउ चांदबाली दे जो केन्द्रापड़ा मुख्य रास्ता तारिणी छक पाख रही 2 पार्श्वर रही शह शह ट्रैक्टर आउ ई जो मिल कहते जो 80 राइस मिल डब्बू राइस मिल जाओ कहते सी धान किणु नहीं। ये 3 दिन है चाषी मैंने एमती राति अनिद्रा होगी ट्रैक्टर तल शोचुं। आम ये चाषी प्रतिक्रिया नवा। भाई आपण कौटू आसी केते दिन है कौन असुविधा अच्छी? जसीपुर धान नहीं आसतनु कौन मिल जाम अच्छी धान 2 दिन पर गाड़ी अनलोड हो माने कौन कहीं असुविधा कौन हो कौन रात कौट रोच? गाड़ी पाखर रोज रातिर गाड़ी ऊपर बाजे शोचुंदी गाड़ी तले भी जाम दे चक्का शोचुंदी। कौन कौन कहूँ सी तो टोटल आम कथा किसी शुणुना आम फांका हेने मिल फांका हेने आम देखिले आप शोते माने कौन पाई ट्रैक्टर तले से जो आगे शोबार माने कौन सर धान अलोड हो पारे आम निजर गाड़ी जगिया सुरक्षित आम गाड़ी तले शोक रोचु, नचेत आम बैटेरी चोरी हो बहुत जिन किसी क्षयक्षति होती आम गाड़ी तले जगी बस पड़ू। कहीं मिल मालिक कहीं धान नौ आम कौन करूँ सोसाइटी माने धान अलोड करूना से कहते जातु डब्बू मिल रे अलोड कर आसला मालिक आम बहुत खराब व्यवहार करुच्ची माल खाली करने समय नौ निज गाड़ी किसी बेपारी माने धान आनी मंडी में पकाउं चाषी धान को लेट कराऊँ जेहेतु चाषी गाड़ी 2टा पास करा मंडी में बहुत किसी गाड़ी आगे बेपारी मान गाड़ी पास करी किसी पैसा खाई पास कराऊँ से हईराण केते भलिया ट्रैक्टर ये रहीसु मिनिमम पर डे 200 ରୁ 250 भितर गाड़ी आसूची किंतु चाषी धान अलोड कम गाड़ी करा एबे केते भलिया ट्रैक्टर अछि एबे मिनिमम हमर डब्बू मिल रे अछि निहाती 200 100 ରୁ 120 भितर गाड़ी अछि किंतु डब्बू मिल पाखर हनुमान राइस मिल पर्यंत टोटल गाड़ी जाम अछि 2 पार्श्वर माने काहे की मिलर काहे की एमिति धान किणु नै कोन भाई मिलरंकर कौन असुविधा आम कहीपरूनी से मंडी चाषी धान न कि बेपारी धान बहुत किसी किणुंट से आम देखिले आप ट्रैक्टर जो जो पिकअप भितर माने कंबल मशारी घोड़ी शोचे कहीं कौन धान कौन देखो आम घर एठू प्राय 20 किलोमीटर पाखापाखि आम 20 किलोमीटर गाड़ी लेकिन आसू ये तो आम रही कौन सुविधा ना जेहेतु आम गाड़ी नहीं आसू तो जितेबाला आम सका आसिक माने पाखापाखि संध्या 6टा भितर ये पहुँचू गोटा दिन संपूर्ण चलीगला आमर गाड़ी अलोड हो पारानी तो बर्तमान आम कौटी शोबू आमर तो कौन सुविधा नहीं ना पाखर शोवाई जेहेतु आम बाध्य होई गाड़ी भितर किए गाड़ी तले आउ किए कोटी टिके सुविधा देखले गछ मूले भी जाकि शोची घर आम कंथा कमल सब नहीं आसू आउ एठी तो आपण माने जानि पड़थे मेन रोड एटा एठी 100 गाड़ी एठी जाउची आउ आमर भी बहुत भयावह संकट आम रोचु केतबेले गाड़ी आम ऊपर चढ़ी जीवो किंबा कौन चोरी डकायती भी हो पारे एठी कहीं जेहेतु आम बाहर शोचु एठी आम पाखरे कौन सुरक्षार व्यवस्था भी नहीं आम जो मिल की गाड़ी नहीं आसीचु से आराम से घर माने मिल चाबी पकई 6टा बेले पड़े गले आम कौन सुरक्षित स्थान भी नहीं जे 100 ड्राइवर आसन कौन सुरक्षित जगह देवा से राति रे सका गाड़ी अलोड हम से कौन व्यवस्था भी नहीं आम यही रोड उपर देखु केते दूर गाड़ी जाऊँगी केते दूर पवन भी होची मशा साप बेंग सबुथ आम भय अच्छी चोरी डकायत भी भय अच्छी जो चाषी धान नहीं आसीचु
ତାଙ୍କ ଧାନ ବି ଚୋରି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଚୋରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ। ତା ଭିତରେ ବି 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଲେଖା ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ନା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ସବୁ ଏବେ ସବୁ କୋଉଠି ସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କେତେ ଭଳିଆ ଗାଡି ଚାଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଉଠୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି 2 ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମିଲ୍ ର ଦୂରତା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି 80 ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଅରୁଣ ଟ୍ରେଡିଂ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡବୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ତାର ଦୂରତା ହବ ମାତ୍ର କି 100 ମିଟର ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ସେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ସରକାର କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯିବ, 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣାଯିବ, 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ପାଇବେ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାର କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ଧାନକୁ, କାଳେ ରାତିର କିଣାଯିବ କି ଦିନରେ କିଣାଯିବ। 2 ଦିନ ହେଲା ସେମିତି ଏମିତି ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟର ଦିଗ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଯିଏ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଦିନ 2000 ଟଙ୍କା କରି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ସୋସାଇଟି ନାଁ ଟିକେ କହିଲ? ଦଶୀପୁର ସୋସାଇଟି। ହଁ, ଦଶୀପୁର ସୋସାଇଟି। ଆଉ ସାର୍ ନାଁ କହିଲେ ଟିକେ ଯେ କୁହ ନା। ହଁ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୋ ନା ପଞ୍ଚାନନ ସାମଲ। ହଁ, ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଡବୁ ମିଲିକି ନେଇଯାଅ। ହଁ। ଆଉ ଆମେ ଧାନ ଆଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା 2 ଦିନ ଆମେ ରହିଗଲୁଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାଉ ଆଣୁଛୁ, ମଶା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ମାନେ କାହିଁକି ସେଠି ତ ନବା କଥା, ସୋସାଇଟିର ନବା କଥା, କାହିଁକି ସାର୍ ସେଠି ସାର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅଧିକା ଆନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ସେ ମିଲିକି ନେଇଯାଅ, ଆଣିପାରିକି ନେଇଯାଅ। ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଲଣି ଏଠି? ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଲୁଣି। ମାନେ ଶୋଉଛୁ କୋଉଠି ରାତିରେ? ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଶୋଉଛୁ। ଷେଣ୍ଢ ଆଉ ଖାଇଛୁ। ଖାଉଛୁ କେମିତି? ସାର୍ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଖାଉଛୁ। ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛ, ଖାଉଛୁ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଘରୁ ତ ଧାନ ଲୋଡ୍ କରି ନେଇକି ଆସିଥିବ, ହଁ। କେତେ ପଇସା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା? ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା 3500, ଆଉ ରିଟର୍ନ ଚାର୍ଜ ନେବେ 1500। ମାନେ 3 ଦିନର ପଇସା ନେବେ, ପ୍ରତି ଦିନକୁ 1500। ହଁ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭଡ଼ା ହେଉଛି ଯଦି ଖାଲି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି, ହଁ। ତାହେଲେ ନେଇଥାନ୍ତେ 3500, ଯଦି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ନେବେ 1500 ମାନେ ରାତିର। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି 3000 ନେବେ, ହଁ ପ୍ଲସ 3500 ବି ନେବେ। ନେବେ ନା ସାର୍, 1500 ନେବେ। ହଁ। ଧର କାଲି ଯଦି ଖାଲି କରିବେ ତାହେଲେ 1500, ଆଉ ଇଏ 3500, 5000 ଟଙ୍କା ନେବେ। ଆଉ ତମର ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି 6000। 6000। କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଛ? ସାର୍ 85 ବସ୍ତା, 42 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ହଉଛି, ହବ 50 କିଲୋ। ଯୋଉ କହିଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବେ, ଯେ ସରକାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହବ, ଏଇଠି ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଏଇଠି 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କଣ ସେ ତା ଅଧିକା ସାର୍ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ସାର୍, ହିସାବ କଲେ। ଆହୁରି କଟାଣ ହଉଛି, ନିଆଯାଉଛି। ନା ଏ ମିଲର କାହିଁକି ନଉନି, କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ସାର୍ ନଉଛି, ନଉନି। ତମେ ସବୁ ଦେଖା କଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ? ଦେଖା କରୁଛୁ ସାର୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ କହିଲେ ଯେ କାଲି ଗାଡ଼ି ଖାଲି କରିବେ ବୋଲି। କାଲି କରିବେ? ଆଜି ରାତିରେ କଣ କରିବେ? ଏମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ମଶା ମାରିବ ନା କଣ? ଆଉ ସାର୍ କଣ କରିବୁ ଆଉ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଶୀତ ହଉନି, ହଁ ସାର୍, ଶୀତ ହଉଛି। କଣ କରୁଛ ପୁଣି? ସେଗୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ସାର୍ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ କରିବୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ ଧାନ 2ଟା ଅମଳ ହବ, ଲାଭବାନ ହବ, ଏ କଥା କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ଦୁଃଖର ସାର୍ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସୋସାଇଟିର ସରକାର କହିଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ଧାନ ଆଣିବ ମିଲର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସାର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ପଠେଇ ଦଉଛି ଏଠିକି ଆଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଧାନ ତ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ସେଠି ନେଲାନି, କୋଉ ସୋସାଇଟି ଆପଣ? ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ତେନ୍ତୁଲିଅ ସୋସାଇଟି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଧାନ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ଜଣେ ଧାନ ଆଣିଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନେଇଯାଅ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିକି, ଏଇ ଯୋଉ ମିଲକି ନେଇଯାଅ, ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମିଲକି ଆଣିଲୁ, କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି ବି ରହିଛୁ। ଆଜିରେ କହିଲେ ଖାଲି ହବ ବୋଲି, ଖାଲି ବି ଆଉ ଆଜି ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ କି 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣାଯିବ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣି ରାତି ସାରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଛି। କିଏ କମଳ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଏ ଟିଫିନ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଏ ଖାଲି ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ପାଇବ ବୋଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ରହିଲା, ଯେ କି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର 3 ଦିନ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ ସେ 1500 ଟଙ୍କା କରି 4500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି କିଏ 3 ଦିନ, କିଏ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି।
या उपरे प्रशासन तुरंत दृष्टि देवार आवश्यकता रही आउ चाषी केमिति राति रे ता घरे शोइबो से चिंता मध्य करिवार आवश्यकता रही। भद्रक चांदबालू कैमरा पर्सन सूर्यकांत सहित वासुदेव संभावना लाइव।